It's a humbling experience to be called amongst all of you in the presence of respected Maharaj. It is extremely a matter of personal pride and privilege when my friend Nuchiketa kindly asked me to deliver Shonali Chakraborty's sixth memorial lecture today. So, friends, what we want to do this evening, these are very exciting times. There is bombardment going on in one part of the world. There is intense political clamor going on the other side. So, in the midst of all this, 100 people have gathered this evening to think about something which is extremely fundamental, which is extremely basic, which is extremely germane to human existence, and that is we all want to live. So there are many definitions of health. Perhaps the most important definition of health is the urge for every created life form on earth to remain healthy and functional and continue the life. Once again, our deepest remembrances and respects to Shonali Chakraborty, in whose memory we are here this evening. The dawn of modern medicine in India, a civilization which is perhaps more than 8 to 9,000 years of age, took its time coming. India went through a civilizational phase and India went through an occupational phase. And through the occupational phase of India, Indian society, Indian science, Indian learning was in great turmoil. And in the early days of Bengal Renaissance, people like Ishwar Chandra Vidyasagar, people like Dwarokanath, people like the great Ram Mohan Rai, they were extremely bothered by the fact that Kolkata, which was considered to be the third or the fourth epicenter of world's commerce and power, the capital of British India, the capital from where even the far eastern colonies of the British Empire were administered, that Kolkata in the era, in the early part of the 19th century, there were only a couple of medical institutions where some hodgepodge, shortcut medical education was given. Each one of them were like 1 year training program, 2 years training program. There was a college for Ayurvedic medicine. There was a half-hearted college for Unani medicine. And there was a total dearth or a total lack of any formative medical education in our country. It is upon the great insistence of people like started with Ram Mohan, taken up by Vidyasagar, taken up by Dwarokanath, and a central figure in all this was the great William Carey. And William Bentinck was the then Governor General of India, and under all of their efforts, it was 26th of January 1835 that the first modern medical college of Asia started. It did not start where you find Medical College Calcutta today. How many of you have had a cup of coffee in Coffee House Kolkata? You have? Coffee House? So coffee houses সেই বিখ্যাত গান coffee house is the place where for the first 1.5 years the first medical college of Kolkata of India was founded. It was only later on that Motilal Sheel gave the premises of 88 College Street, and there the medical college started functioning from the coffee house building to the 88 College Street 1.5 years later. A country was born, ladies and gentlemen. A country was born in the year 1947. The birth of India is the most traumatic process of nationhood in human history. More than 200,000 lives were lost.
More than probably 1 crore of families were uprooted wherever they known as life. And through that completely blood-soaked process of Indian independence, a new country is born in the midst of the 20th century in a process of complete social chaos. Nobody had any time. 14th August 1947. Can you imagine an ordinary citizen of India having a semblance of a systematic approach to any health care? কোনো মানুষের, কোনো ভারতবর্ষের কোনো নাগরিকের, কোনো মানুষের কাছে কোনো সিস্টেম্যাটিক হেলথ কেয়ারে পৌঁছবার কোনো উপায় ছিল না। Today you look at SSKM, today you look at what was called Presidency and General Hospital. আপনি আজকে মেডিকেল কলেজ দেখেন, আপনি আজকে আরজি কর দেখেন, এই সমস্ত জায়গাগুলো ছিল এলিটিস্ট 5-স্টার ইনস্টিটিউশন। মেডিকেল কলেজের ওই ফুটপাথটা ক্রস করতে 5টা দরখাস্তের সুপারিশের চিঠি লাগতো, তারপর একটা মানুষ সেই চিরকুটটা নিয়ে মেডিকেল কলেজের ভিতরে পা রাখতে পারতেন। And come 1947, when India becomes independent into an inclusive democratic society, can you imagine in a matter of few hours, public expectation increase? 1947-এ আমরা যখন স্বাধীন হচ্ছি, তখন একজন আমাদের অ্যাভারেজ গড় আয়ু ছিল 42 না 43 বছর। একজন মহিলার গড় আয়ু ছিল 38 থেকে 39 বছর। The literacy rate of India was 16 to 17%. Women's literacy rate was in single digits, 9%. তো সেই সোসাইটির মধ্যে আজকে আমরা যে অবস্থায় আছি, we will discuss some of our problems today, but discussion of problems does not mean despair, it does not mean hopelessness, it is not a criticism of what we have achieved, but it has to be viewed in the perspective of the journey of India. কারণ ওই যে সমুদ্র মন্থনের কথা বলেন, আমরা সমুদ্র মন্থনের মধ্যে দিয়ে জন্মাইনি, আমরা রক্ত মন্থনের মধ্যে দিয়ে জন্মেছি, এবং সেই সমাজটা ধীরে ধীরে over a matter of 7 decades have come here. Who is the biggest example? যদি একটা মানুষের কথা মনে হয় যে আর্লি 20th century হেলথ কেয়ার ভারতবর্ষের কি অবস্থা ছিল, সেই মানুষটা অলরেডি আজকে পিছন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দেখছে, and he is the man who passes away in 1902. শঙ্কর লিখছেন, যদি শঙ্করের বিবেকানন্দের জীবনীগুলি পড়ে থাকেন, শঙ্কর লিখছেন যে বিবেকানন্দের বোধহয় ডেথ সার্টিফিকেটে 15টা বোধহয় কজ অফ ডেথ ছিল। এই বেচারা একটা 39 বছরের মানুষের শরীরের একটা অংশ বাদ ছিল না দ্যাট ওয়াজ আনএফেক্টেড বাই ডিজিজ অফ জুভেনাইল ডায়াবেটিক। হি ওয়াজ ডিটেক্টেড ডায়াবেটিক অ্যাট দি এজ অফ 19, পারহ্যাপস তার আগেই ডায়াবেটিস হয়েছিল, বংশানুক্রমিক ডায়াবেটিস। আমেরিকায় থাকতে থাকতে দুবার মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয়। I had never in his life, I think he had a chance to see any proper doctor. এবং in the man যার ইনসমনিয়া, অকুলার, তার চোখের প্রবলেম, কিডনির প্রবলেম, হার্টের প্রবলেম, যখন মারা যাবার কিছু মাস আগে থেকে শিলং থেকে চিঠি লিখছেন, আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি, কেন তার কিডনি ফেল করছে, হি ইজ বিকামিং অলিগিউরিক, হি ইজ স্টপিং পাস ইউরিন, এবং এই মানুষটা বলছেন আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি। কলকাতায় বহু লোককে উনি চেষ্টা করতেন ডাক্তারদের দেখাবে, প্রথমত 4 টাকা 5 টাকা ভিজিট ছিল, ভিজিট দিতে পারতেন না, তারপরে বলতেন ওই টাকাগুলো জমিয়ে রাখলাম বেলুড় মঠের জন্য। So this man in that era signifies যে কি কেওস, কি অব্যবস্থা। উনি কি সমাজের মানুষকে চিনতেন না? পৃথিবীর মানুষ এসে তার পায়ে মাথা ঠুকছে। সেই মানুষটা, ইট ইজ ট্রু যে আমাদের সেই সময় চিকিৎসা খুব পাকাপোক্ত ছিল না। হি ডাইজ ইন 1902, ইনসুলিন ডাজন্ট গেট ডিসকভার্ড টিল 1923, কার্ডিয়াক ট্রিটমেন্ট ডাজন্ট রিয়েলি স্টার্ট টিল 1960s। তবুও সেই সময় যেটুকু সাপোর্টিভ থেরাপি কেয়ার দেওয়ার কথা ছিল, আই ডোন্ট থিঙ্ক উই কুড ডু জাস্টিস টু দিস গ্রেট ম্যান। তাহলে এই যে একটা অব্যবস্থা,
এই যে একটা টার্ময়েল, এই যে একটা কেওসের মধ্যে দিয়ে আমাদের সোসাইটি জন্মালো, মানুষকে তো বেঁচে থাকতে হবে। রিমেম্বার আওয়ার পেরেন্টস, আওয়ার গ্র্যান্ড পেরেন্টস, পিপল হু আর লিভিং ইন দ্যাট ইরা, তাদের অসুখ বিসুখ করলে তো কোথায় যেতে হতো? কেউ একজন ডাক্তার চিনি কাউকে হাতড়ালো, কেউ একজন নার্সিংহোমে গিয়ে হাতড়ালো। যে যে জায়গাগুলো ছিল যেগুলোকে আমরা এক সময় সেই একেবারে মার্বেল পাথরে খচিত যে চিকিৎসার প্রাসাদ বলে মনে করতাম, রাতারাতি সেই মেডিকেল কলেজগুলো হয়ে গেল, পাবলিক অ্যাক্সেস হয়ে গেল, এবং আজকের যে আমরা ভিড় ভাট্টা, প্রচুর হাজার হাজার লোক আজকে এসএসকে মেডিকেল কলেজে গিজগিজ করছে, ইট স্টার্টস ফ্রম দ্যাট টাইম। And it is not until the 70s and later on in the 80s যে কিছু কিছু non-governmental healthcare ইন্ডিয়াতে শুরু হলো। It starts with the charitable medical institutions. আজকে হয়তো অতটা ডিটেলের মধ্যে যেতে পারবো না। আজকে যদি হিসেব করতে বসেন, who is perhaps the largest healthcare group in India? The largest healthcare group in India is not any one of our corporate entities. The largest healthcare group in India is sitting next to me. I think they control almost 15,000 hospital beds in India across more than 15 states. এই যে কম্বিনেশন অফ চ্যারিটি, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, অল্ট্রুইজম, এইভাবে একটা পাঁচ মিশালি উপায়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের সিস্টেমের যাত্রাপথ শুরু। আমরা যারা আমাদের বাবা মার সময়ের মধ্যে দিয়ে, উই হ্যাভ লিভড আ লাইফ অফ, উই ও আওয়ার লাইফ টু আওয়ার প্রিভিয়াস জেনারেশনস। আজকে আমরা যে সময়ের মধ্যে দিয়ে দাঁড়িয়েছি, ম্যাচিওর সোসাইটিকে আজকে ভাবতে হবে, আমার অসুখ হলো, আমার অসুখ করলে আমি আমুক ডাক্তারকে জানি, ফোন করে সে বড়ি দিল, পিল দিল, অ্যান্টিবায়োটিক দিল, আমার সেই একটা ইন্ডিভিজুয়াল ট্রানজ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে মাই হেলথ কেয়ার প্রবলেম ইজ সলভড। বাট দ্যাট ইজ নট দ্য হেলথ কেয়ার সিস্টেম। হেলথ কেয়ার সিস্টেমটা কি? যেখানে যে একটা মানুষ ডাক্তারকে চেনে না, জানে না, যেখানে একটা মানুষকে তার চিকিৎসা কিভাবে হবে সেটা নিয়ে ছবার ভাবতে হবে না, সে একটা ইনস্টিটিউশনে অ্যাপ্রোচ করতে পারবে, সে একটা সিস্টেমের কাছে পৌঁছতে পারবে। তার সমাজটা কি? সমাজটা তো শুধু গল্প কথা না, সমাজ ইজ সাপোর্ট টু মেনটেন ইউর লাইফ ইন টাইমস অফ নিড, দ্যাট ইজ আ হেলথ কেয়ার সিস্টেম। তাহলে এই সিস্টেমটাকে কি করে আমরা গড়ে তুলতে পারি, দ্যাট ইজ আ ফান্ডামেন্টাল সোশ্যাল কোয়েশ্চেন। Different countries of the world have approached this question differently. ওপরে দেখবেন গ্রেট ব্রিটেনের ফ্ল্যাগ দেখছেন। গ্রেট ব্রিটেন আজকে যে সময় ভারত, ওই গল্পটার একটু পরে বলবো, যে সময় ভারত তারা লুজ করছেন, ইন্ডিয়া ইজ বিকামিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট, 1947 থেকে গ্রেট ব্রিটেন শুরু করলো তাদের কমপ্লিটলি ট্যাক্স পেয়ার বেস ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস, এবং গ্রেট ব্রিটেনের দেখা দেখি অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজরা শুরু করলো। অ্যাকচুয়ালি ট্যাক্স পেয়ার বেস গভর্নমেন্ট হেলথ সিস্টেম তারও প্রায় 100 বছর আগে অটো ভন বিসমার্ক শুরু করেন জার্মানিতে। After the end of the First World War, Otto von Bismarck starts a national funded healthcare system in Germany. তারপর খুব বেশি দিন ওটা চালাতে পারেননি। ইউরোপিয়ান দেশগুলো যেমন ইউকে, তারপরে জার্মানি, তারা নিজেদের মতো করে তাদের ফান্ডিং মেকানিজমে কিছু না কিছু ডিফারেন্স আছে। তারা বেসিক্যালি একটা স্টেট কন্ট্রোল, স্টেট ম্যানেজ সিস্টেম রান করে। স্ক্যান্ডিনেভিয়া, ইউকে এটসেট্রাতে কমপ্লিটলি কান্ট্রি ম্যানেজ সিস্টেম। আমেরিকা কি করে? আজকে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেখে মনে করবেন না আমেরিকা সবসময় ওই রকম একটা ছিটিয়ালপনার মধ্যে ছিল বলে। আমেরিকা হ্যাজ আ স্ট্রাকচার্ড সিস্টেম, কিন্তু আমেরিকার সিস্টেমটা হচ্ছে যে পারছে সে ইন্স্যুরেন্স নিচ্ছে, যে পারছে না তার কপাল খারাপ। এক সময় আমেরিকার জনসংখ্যা যদি 25 কোটি 24 কোটি হয়, অ্যাট এনি ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম ইউএসএতে প্রায় 3-4 কোটি লোক থাকেন যাদের বিন্দুমাত্র কোনো হেলথ কেয়ার কাভারেজ নেই। তাদের বিভিন্ন রকম এইড, মেডিকেড প্রোগ্রামের ওপর নির্ভর করতে হয়।
আর একদম যদি পৃথিবীর পোলার অপোজিটে দেখেন, আজকেও পৃথিবীতে দেয়ার আর কান্ট্রিজ লাইক বাংলাদেশ, দেয়ার কান্ট্রিজ লাইক পাকিস্তান, যাদের বিভিন্নতম 1947-এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছিল, 46-47-এ বোধহয় পৃথিবীর প্রায় 11টা দেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছিল, এবং এশিয়ান এবং ল্যাটিন আমেরিকান কান্ট্রিজের মধ্যে ইন্ডিয়া ইজ পারহ্যাপস ওয়ান অফ দ্য ফিউয়েস্ট যে এই 70 বছর ধরে গুটি গুটি হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে তাও কিছু একটা সিস্টেম খাড়া করতে পেরেছে। ভারতবর্ষকে বুঝতে গেলে, টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন্ডিয়া হোয়াট উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ, এটা শুনে শুনে আপনাদের কান পচে গেছে, উই আর দ্য ওয়ার্ল্ডস 4th or 5th লার্জেস্ট ইকোনমি, $3 trillion এটসেট্রা এটসেট্রা, এবং একটা দেশকে নানান খাতে খরচা করতে হচ্ছে। একটা দেশ ডিফেন্সে খরচা করছে, তার মাইনে দিতে খরচা করছে, এগ্রিকালচারে খরচা করছে, সাবসিডিতে খরচা করছে, এই নানান রকম খরচাপাতি করে একটা দেশকে ভাবতে হচ্ছে যে আমি ইন সেক্টরস লাইক হেলথ, এডুকেশন, আমার পকেটে কত টাকা পড়ে রইল যেটা আমি হেলথ এডুকেশনে খরচা করতে পারি। এবং সেটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের সমস্যা, যে আমরা নানান রকম খরচা করে, বিশেষত আমরা ঝগড়া করতে, আমরা গুলিগোলা কিনতে, আমরা বন্দুক কিনতে, আমরা কিছু অসুস্থ মানুষকে প্রোটেক্ট করছি সুপারসনিক জেট প্লেন কিনে, যে এই সমস্ত জিনিস যে আমাদের ধ্বংসাত্মক প্রাচুর্যের মধ্যে আমরা গিয়ে উই রান শর্ট অফ সোশ্যাল ইকুইটি। এবং যেখানে দেখবেন যে গভর্নমেন্টাল এক্সপেন্ডিচার ইন হেলথ কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন আজকে বেশ দুর্বল জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তা সত্ত্বেও মানুষের প্রয়োজনে মানুষ খরচা করছে, তাকে বেঁচে থাকতে হবে। হেলথ কেয়ারকে ঘুরে ফার্মাসিউটিক্যালস, হসপিটাল, হেলথ, গভর্নমেন্ট, প্রাইভেট, নানান রকমের এন্টারপ্রাইজ শুরু হচ্ছে, এবং আমরা যারা হেলথ কেয়ারে আছি তারা মধ্যে মধ্যে ভাবি, ও হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, ফার্মাসিউটিক্যাল, হেলথ কেয়ার, এটা বোধহয় এমন কিছু একটা না, ইট ইজ নট এ ভেরি বিগ থিং। হয় সবাই করে, ওই খুচরো ব্যবসায়ী, হাসপাতালের কিছু বিল, ওষুধের কিছু বিল, দিন আনি দিন খাই চলছে। ফার ফ্রম দ্যাট। ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য সাইজ অফ ইন্ডিয়ান হেলথ কেয়ার টুডে, শুনলে আশ্চর্য হবেন, the entire valuation of healthcare industry today is more than that of IT industry, information technology. It is about $100 billion more than the IT industry. হেলথ কেয়ারের থেকে বেশি রেভিনিউ আসে আর মাত্র একটা ইন্ডাস্ট্রিতে, দ্যাট ইজ এগ্রিকালচার অর ওভারঅল ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে। কিন্তু হেলথ কেয়ারের পিকুলিয়ারিটি হলো যে কখনোই ভাববেন না যে ইন্ডিয়ান হেলথ কেয়ার মানে ওই যে নামজাদা কিছু কিছু বড় বড় হসপিটাল, অ্যাপোলো, ম্যাক্স, মণিপাল, এটা সেটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নট অনলি দ্যাট, ইন্ডিয়ান হেলথ কেয়ার ইজ 85% ছোট ছোট স্মল ইউনিটস, যাকে আমরা স্মল এবং মডারেট স্কেল ইনস্টিটিউশনস বলি। তাহলে এই যে একটা পাঁচ মেশালি সিস্টেমের মধ্যে ইন্ডিয়ান হেলথ কেয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমরা এত টাকা পয়সা খরচা করছি, হাসপাতালে টাকা দিচ্ছি, ওষুধ কিনতে টাকা দিচ্ছি, ডাক্তার দেখাতে টাকা দিচ্ছি, অ্যাম্বুলেন্সে গেলে টাকা দিচ্ছি, ইচ ওয়ান অফ দিস থিংস ইজ আ হেলথ কেয়ার এক্সপেন্ডিচার। এখন অসুবিধেটা কোথায়? অসুবিধেটা হচ্ছে যে পার 100 টাকা হেলথ কেয়ারে খরচা হচ্ছে। রিমেম্বার দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া। আজকে যখন আম্বেদকর অ্যান্ড হিজ কোম্পানি 2.5 বছর ধরে 1,45,000টা শব্দের একটা কনস্টিটিউশন লিখছেন, খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন তারা রাইট টু স্পিচ দিয়েছেন, ঝগড়া করার রাইট দিয়েছেন, ভোট দেওয়ার রাইট দিয়েছেন, রাইট টু লাইফ দিয়েছেন, কিন্তু ভারতবাসীকে রাইট টু হেলথ দেওয়া হয়নি। কারণ কনস্টিটিউশনে যদি রাইট টু হেলথ দেওয়া থাকতো, তাহলে it would be the total responsibility of the Indian state to give socialistic health care to the entire country. Right to life দেওয়া হয়েছে। এখন how on earth will you maintain your life is your headache. Go ahead and do it, কারণ তারা জানতেন, they were intelligent people, যে আমাদের পকেটের এত জোর নেই সেই সময় to have a completely inclusive healthcare system in the world. তাই আমাদের অসুবিধের জায়গাগুলো কি কি? এই আমরা যা টাকা পয়সা খরচা করছি, আমরা চাল কিনলে ট্যাক্স দিচ্ছি, ডাল কিনলে ট্যাক্স দিচ্ছি, ইনকাম করলে ট্যাক্স দিচ্ছি, টুথপেস্টে ট্যাক্স দিচ্ছি, যে রেভিনিউ আমরা দেশকে দিচ্ছি
সেই রেভিনিউ দিয়ে মাই কান্ট্রি ক্যান অনলি সাপোর্ট 30% এক্সপেন্সেস, এবং কম বেশি 70 থেকে 60 টাকা আমাদের পকেট থেকে যাচ্ছে। এটাকে বলা হয়, দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট কনসেপ্ট, এটাকে বলা হয় আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার। আর এই দুঃখের কথা বাড়িয়ে লাভ নেই যে পৃথিবীর সমস্ত দেশকে যদি লাইন আপ করেন, একদম এন্ডে দেখতে পাচ্ছেন না হয়তো ছোট্ট ছোট্ট গুড়ি গুড়ি করে ইন্ডিয়া লেখা আছে। কারণ আমরা যদি আজকে যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরানের কথা মনে করেন, ইরান হ্যাজ আ ভেরি রোবাস্ট হেলথ কেয়ার সিস্টেম। They have the highest transplant program anywhere out of the Western world. আশা করি এই বোমাবাজির পরেও তাদের চিকিৎসা সভ্যতার কিছুটা বাকি থাকবে। এই লাস্টে গিয়ে একটা খুদে খুদে লোক করে ইন্ডিয়ায়, কারণ আমরা এত রকম খরচার ভারের মধ্যে হেলথ কেয়ার খরচাটাকে বাড়াতে পারছি না। তবুও একটা সিস্টেম ইমার্জেস আফটার 77 ইয়ার্স, এবং এই সিস্টেমটা হচ্ছে যে 60% কিন্তু এর মধ্যে প্রাইভেট কন্ট্রিবিউশন, যেটা মহারাজ বললেন, ইয়েস প্রাইভেট হসপিটাল, প্রাইভেট কন্ট্রিবিউশন থাকছে, 40% মতো গভর্নমেন্টাল কন্ট্রিবিউশন আছে। আর পণ্ডিত নেহেরুর সময় থেকে শুরু করে প্রতিবার পার্লামেন্ট যেমন অনেক ভালো ভালো কথা বলতেন, দ্য পার্লামেন্ট ইজ টু সে যে এভরি ইয়ার আমরা পাবলিক এক্সপোজার ইন হেলথ কেয়ার বাড়াবো, উই আর গোয়িং টু ইনক্রিজ গভর্নমেন্টাল হেলথ কেয়ার। অনেস্টলি স্পিকিং দ্যাট হ্যাজ নট বিন পসিবল। একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনাকে। এই যে আমরা 140 কোটি লোক আছি, এই 140 কোটি লোকের মাথা পিছু চিকিৎসা বাবদ বছরে কত খরচা হয়, কত খরচা উচিত কথাটা না। It is not ideal. How much should be spent for an absolute world-class healthcare? That is not the point. Point is, how much do we actually spend? Current costing we spent around 6,000 rupees. এই যারা আমরা বসে আছি পার হেড বছরে হেলথ কেয়ারের খরচা হচ্ছে কান্ট্রি ওয়াইড অ্যাভারেজ হচ্ছে 6,000 টাকা। তার মানে যে কোনো হেলথ স্কিম, যে কোনো কথার ভাববেন, জনসংখ্যাকে 6,000 দিয়ে গুণ করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে বাই প্রেজেন্ট স্ট্যান্ডার্ড কত টাকা পয়সা আপনার লাগতে পারে। যেমন পশ্চিমবঙ্গ, আমরা আরেকটু বাদে আসবো, যে হেলথ কেয়ার স্কিম করার চেষ্টা করেছে, খুব ভালো কথা। আপনারা কারা কারা ভোটে দাঁড়িয়েছেন জানি না, যদি কেউ দাঁড়িয়ে থাকেন 4 তারিখ মেতে আপনাদের মধ্যে থেকে যদি একজন নতুন মুখ্যমন্ত্রী পাওয়া যায়, আপনি হয়তো একটা নতুন স্কিম শুরু করবেন। বলবেন আমি 10 কোটি লোককে হেলথ কেয়ার দেবো, তাহলে 10 কোটি লোককে হেলথ কেয়ার দিতে কত টাকা লাগবে আপনার? 60,000 কোটি টাকা লাগবে। পশ্চিমবঙ্গের গত 5 বছরের বাজেট যদি দেখেন, টেনে টুনে কত টাকা আপনার হাতে থাকে? 12,000 কোটি টাকা হাতে থাকে। তার মানে আমরা বলছি, আমরা চাইছি, আই এম নট কোয়েশ্চেনিং দ্য ইন্টেনশন অফ দ্য পিপল, দ্য ইন্টেনশন ইজ গুড, কিন্তু আমার গ্যাঁটের জোরটা অত বেশি নয়। আমার চাই 60 আছে 12, আমরা মোটামুটি 1/6 ফান্ডিং দিয়ে শুরু করছি। এবং এখনও একটা সোশ্যাল প্রবলেম হলো দ্য সিঙ্গল বিগেস্ট কজ অফ ইনডেটেডনেস। একটা পরিবার, একটা মানুষ, একটা সংসার যখন ঋণের মধ্যে যায়, ইনডেটেডনেসের মধ্যে যায়, ফর এভরি 100 ইনস্টেন্সেস অফ ইনডেটেডনেস ইন ইন্ডিয়া, 65 অফ দেম আর কজড বাই হেলথ রিলেটেড এক্সপেন্ডিচার। ছেলের বিয়ের জন্যে নয়, মেয়ের বিয়ের জন্যে নয়, শিক্ষার জন্যে নয়, শিক্ষার জন্য হলে হয়তো ভালো হতো। সো দ্যাট প্রবলেম স্টিল পারসিস্টস। আর এই যে ঝামেলাটা আছে, এই ঝামেলাটার মধ্যে ইমিডিয়েটলি যার কোনো রাগ হচ্ছে, হাসপাতালে টাকা দিতে হচ্ছে, ওষুধের দাম দিতে হচ্ছে, 1000 টাকা দামের অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হচ্ছে, এই যে মানুষের মধ্যে রোজকার বেঁচে থাকার একটা প্রয়োজন, কেউ হাসপাতালে মারা গেলে পিপল আর ভেরি ডিসস্যাটিসফাইড, দিস ইজ দ্য সিঙ্গল বিগেস্ট কজ অফ ভায়োলেন্স অন ডক্টরস দ্যাট হ্যাপেন্স অন আ রেকারিং বেসিস। আমরা কেউ নিজেদের অ্যাডভার্টিসমেন্ট বা পাবলিসিটির করতে আসছি না। একটা কথা মাথায় রাখবেন যে নানান রকমের চিকিৎসা আমাদের দেশে হয়, গভর্নমেন্ট হসপিটালে হয়, প্রাইভেট হসপিটালে হয়। রিমেম্বার, আপনি যদি প্রসিডিওর বাই প্রসিডিওর, ট্রিটমেন্ট বাই ট্রিটমেন্ট, কস্ট বাই কস্ট করেন,
আজকে আপনি মোবাইল ফোন কেনেন আমেরিকার সঙ্গে প্রোরেটা বেসিসে, আজকে আপনি ল্যাপটপ কম্পিউটার কেনেন, এখানে যা দাম ডলারে হিসেব করলে ইউএসএতে তাই দাম, সিঙ্গাপুরে তাই দাম। এবং তাই দাম যদি হতো, আজকে আমাদের কাউকে যদি ভগবান করুন না লাগে আপনার হার্টের বাইপাস সার্জারি বা কোনো অপারেশন করতে হতো, সেটা যদি আপনার আইফোনের দামের সঙ্গে মিলিয়ে বা আপনার ল্যাপটপের সঙ্গে দামের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা যদি আমেরিকান প্রাইস বেসিসে করতাম, আপনার কস্ট ডিফারেন্সিয়াল প্রায় ৮ গুণ ৯ গুণ হয়ে যেত। সো সামহাউ আই এম নট সেইং যে এটা সস্তা নয়, এটা চিপ নয়, but procedure for procedure, Indian healthcare costs over a period of time has been contained. আমাদের চিন্তার বিষয়টা কি? আমাদের চিন্তার বিষয় হচ্ছে এত বড় দেশ, ৩০টা রাজ্য, ১৪০ কোটি লোক, চিকিৎসা লাগবে, হাসপাতাল লাগবে। আমাদের অবভিয়াসলি আজকে চিন্তার দিক হচ্ছে যে হেলথ কেয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বড় বড় কথা, সহজ বাংলায় বললে কি, কটা হসপিটাল বেড আছে। আজকে সবাই দেখবেন হাসপাতালের ফিতে কাটছে, ক্লিনিকের ফিতে কাটছে, ডায়াগনস্টিকের ক্লিনিকের ফিতে কাটছে, কোথাও নারকোল ভাঙছে, সব করছে। কিন্তু এত ফিতে কেটে নারকোল ভাঙার পরেও গত ৫ বছর ধরে আমরা ইন্ডিয়ান হেলথ কেয়ারের বেডের সংখ্যা, ইনফ্রাস্ট্রাকচার সংখ্যা সেভাবে বাড়াতে পারিনি। ইন্ডিয়া হ্যাজ অ্যারাউন্ড 20 লাখ হসপিটাল বেডস, আর গত ৫ বছর ধরে এই ক্যাপাসিটিটা প্রায় এক জায়গায় থেকে গেছে। যারা হেলথ কেয়ার ইকোনমি তাদের একটু ভেবে দেখতে হবে। প্রচুর মানুষ মারা গেছিল, ২৫ লক্ষ মানুষ ভারতবর্ষে মারা গেছিল, কিন্তু যাকে বলে ওই মাথায় চাঁটি মেরে ঘুম থেকে তোলার মতো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সাডেন শক থেরাপিস টু ইন্ডিয়ান হেলথ কেয়ার ওয়াজ কোভিড। কোভিডে আজকে ইটস এ ট্র্যাজেডি, ইটস এ সোশ্যাল ট্র্যাজেডি, কিন্তু কোভিড আমাদের একটা কথা শিখিয়ে দিয়ে গেল যে একটা ওই প্যাতপ্যাতে টিনের খাটের ওপরে একটা চাদর চেপে দিয়ে আর তার পিছনে একটা রবারের নল রাখলে সেটা হসপিটালের বেড হয় না। সেখানে অক্সিজেন লাগে, সেখানে স্যাচুরেশন মনিটর লাগে, একটা মানুষের বেসিক চিকিৎসা করার কি প্রয়োজনীয়তা, কোভিডের ধাক্কা যদি ভারতবর্ষ না খেত তাহলে আমাদের বেসিক হেলথ কেয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ত না। ঝামেলার মধ্যে আর একটা বিরাট ফান্ডামেন্টাল প্রবলেম দ্যাট বদার্স হেলথ কেয়ার ইন ইন্ডিয়া ইজ, বহু লোকের ভুল ধারণা আছে যে হেলথ ইন ইন্ডিয়া ইজ এ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সাবজেক্ট। ইট ইজ নট। হেলথ ইন ইন্ডিয়া ইজ অ্যাকচুয়ালি এ স্টেট সাবজেক্ট। কিন্তু যে বলবে, যে জোর গলায় বলবে যে হেলথটা আমারই সাবজেক্ট, আমি সম্পূর্ণ কন্ট্রোল করব, তার ঘাড়ে দায়িত্বটা এসে পড়বে হেলথের টাকা পয়সাটা জোগাড় করার জন্যে, which is a very tough question. এবং সেই কারণে there is lot of constitutionally health is a state subject. কিন্তু কেউ সম্পূর্ণভাবে, ওই যে বলে না বাবা মার মধ্যে ছেলে মেয়েদের নিয়ে ঝগড়া হয় মাঝে মধ্যে, so health ends up becoming nobody's child. Time to time central government এটাকে নিয়ে তোলপাড় করে, time to time state government ভন করে, but constitutionally health is a state subject. এখন আমরা যারা এই কেউ চিকিৎসা করছি, ওষুধ দিচ্ছি, সেলাই করছি, অপারেশন করছি হেলথ কেয়ারের মধ্যে, আমরা কিন্তু মুচকে একটা জিনিস দেখছি যে হেলথ কেয়ার এখন পলিটিক্যাল কনভারসেশনের মধ্যে ঢুকছে। এই যে ভারতবর্ষে এতগুলো ইলেকশন হয়েছে, কত ইলেকশন হয়ে গেছে, লোকে এসে গরু খাবেন কি খাবেন না, আপনি কি কাপড়ের রং পরবেন কি পরবেন না, হিন্দু মুসলিম গরু ছাগল, এই নিয়ে কত মারপিট হয়ে গেছে। ইট ইজ ওনলি ইন দ্য লাস্ট 5 to 7 years যে হেলথ হ্যাজ বিকাম আ পলিটিক্যালি অ্যাওয়্যার ইস্যু। এটা নতুন কথা নয়। ঠিক যেমন আমাদের গভর্নমেন্টরা ইলেকশনের আগে হেলথ স্কিম ইন্ট্রোডিউস করেন, এই প্রচলনটা শুরু হয়েছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের শেষে। অ্যাট দি এন্ড অফ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, জাস্ট থিঙ্ক, উইনস্টন চার্চিল হ্যাজ জাস্ট ডিফিটেড অ্যাডলফ হিটলার, এবং হিটলারকে ইলেকশনে হারিয়ে উইনস্টন চার্চিল ওয়াজ সো হ্যাপি যে আমি চার্চিল ভাবছি আমি হিটলারকে ঠেঙিয়ে লম্বা করে দিয়েছি, আমি তো যে কোনো ইলেকশনে আমি 90% ভোট পাবো। He stood for the Conservative Party. ও কোনোদিন অফিস থেকে বেরোয়নি। 1945 the Second World War ended.
1946-47 পরের ইলেকশন হওয়ার কথা, চার্চিল নিয়ে এর অফিস থেকে বেরোতো না, ওয়ার রুমস থেকে, বলতো অবভিয়াসলি আই এম গোয়িং টু উইন। সেই সময় এই পলিটিক্যাল ব্যাপারটাকে নিয়ে লেবার পার্টি করলো কি, একজন ব্যুরোক্র্যাটকে দিয়ে, একজন কেরানিকে দিয়ে বলল, তুমি এমন একটা ডকুমেন্ট লেখো, মানুষকে বলো তুমি এমন কিছু করতে চাইছো, একটা সোশ্যাল স্কিম, যাতে আমরা তো এমনি হেরে যাবই, যাতে অন্তত আমরা 10-5টা ভোট পেতে পারি। বেভারেজ বলে এক ভদ্রলোক, তিনি একটা রূপকথা লেখার মতো একটা স্কিম লিখলেন, তাকে বললেন ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস। কেউ কোনোদিন ভাবেনি যে সেই ইলেকশনে লেবার পার্টি জিতবে। সেই ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের আইডিয়াটা যখন রাখা হলো ইংল্যান্ডের সামনে, সেই ভোটে তত্তর করে উইনস্টন চার্চিল হেরে গেলেন, ক্লেমেন্ট অ্যাটলি জিতলেন। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ওয়েন ইন্ডিয়া বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, দ্য প্রাইম মিনিস্টার ওয়াজ ক্লেমেন্ট অ্যাটলি। এবং সেইখান থেকে ব্রিটেন ওয়াজ ফোর্সড, তারা প্রচণ্ড, তারা একটা মানে নাক অব্দি দেনায় ডুবে আছে ইংল্যান্ড, ইন্ডিয়া হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই সময় ইংল্যান্ড জাম্পস ইনটু টোটাল সোশ্যালিস্টিক হেলথ কেয়ার সিস্টেম। কিন্তু এই শিক্ষাটা বেশ কিছু বছর পরে ভারতবর্ষে এলো, এবং পর ইট স্টার্টস উইথ আরোগ্যশ্রী স্কিম ইন অন্ধ্রপ্রদেশ, ওয়াইএসআর রেড্ডি। তারপরে আয়ুষ্মান ভারত এলো 2016-এ, তারপর পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যসাথী এলো 2020-তে। এবং এই সমস্ত হেলথ স্কিমের মধ্যে দিয়ে অনেক সময় একটু বাঁকা রাস্তায় চিন্তা করলেও তার থেকে ভালো কাজ হয়। তাহলে যখন আমাদের পলিটিক্যাল দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা বুঝতে পারলেন যে হেলথ কেয়ার ইজ এ সেন্সিটিভ সাবজেক্ট, মানুষ আজকে হেলথ কেয়ার স্কিম চাইছে, হেলথ কেয়ারের সাপোর্ট চাইছে, তবে থেকে গভর্নমেন্ট আফটার গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিম আফটার হেলথ স্কিম আনার চেষ্টা করলো। আয়ুষ্মান ভারত ওয়াজ আ ওয়ান্ডারফুল আইডিয়া, ওয়ান্ডারফুল স্কিম। এবং সেই সময় আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ লঞ্চ সামটাইম ইন 2016. 30% of the lowest income group of India was entitled to that scheme, and our Prime Minister very proudly said it is going to be the largest health scheme in the world. দুর্দান্ত আইডিয়া, একটাই সমস্যা ছিল, a great large health scheme in the country did not have any funding. It was a great idea with very little resource. সেই কম্পিটিশনের বাজারে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গভর্নমেন্ট এলো, আই থিঙ্ক দিস ওয়াজ দ্য সেকেন্ড গভর্নমেন্ট, উনি 2016-এ গভর্নমেন্ট ওয়ার্কার্সদের জন্য স্বাস্থ্যসাথী স্কিম আনলেন। অ্যান্ড দেন দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কুড আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই স্কিমটাকে আমাদের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। সো 2020-তে দিস ইজ আ হলমার্ক ইয়ার ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান হেলথ কেয়ার। হ্যাঁ, কাকে ভোট দেবেন না দেবেন সেটা আপনার মাথা ব্যথা, আমি কাউকে এখানে ক্যানভাস করতে আসিনি। আই এম আ হেলথ কেয়ার হিস্টোরিয়ান, আই এম আ পার্ট টাইম ইকোনমিস্ট। ইট ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য হিস্ট্রি অফ দিস কান্ট্রি যে একটা রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষের জন্য একটা হেলথ কার্ড বা সিস্টেম করা হলো। দ্যাট ইজ দ্য ইউনিভার্সালাইজেশন অফ স্বাস্থ্যসাথী ইন 2020। আগেই আপনাদের দেখিয়েছি, যত দরকার ছিল তত টাকা পয়সা ছিল না। তারপর অবভিয়াসলি আনফান্ডেড স্কিম হলে ইট গেটস রানিং ইনটু মেনি প্রবলেমস। সবাইকে দিয়েছেন, মিনস রিলেটেড হয়নি, এবং ইট হ্যাড মেনি রেস্ট্রিকশনস লেটার অন। তাহলে আমরা যারা হেলথ কেয়ারে আছি, যারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কাজ করছি, আমরা যদি এখন দেখি যে ইফ ইউ কনসিডার, আমি কোনো দিন, হ্যাঁ, আজকে বিদেশ থেকে ফিরে এসে 28 years আই বিন ওয়ার্কিং ইন দিস কান্ট্রি। আমি জীবনে কোনো দিন ভাবিনি যে আমার মৃত্যুর আগে আমি কোনো দিন একটা পাবলিক হেলথ কেয়ার স্কিম এই দেশে দেখতে পাবো। আজকে আমাদের কাছে এসে যখন একজন, যে লোকটা বাজারে মাছ বিক্রি করে, যে লোকটা জুতো পালিশ করে, যে লোকটা স্টেশনে কুলির কাজ করে, সে যখন এসে আমাদের বলে আমাদের বুকে ব্যথা হচ্ছে, ডাক্তারবাবু আমাকে ছবি করে অপারেশন করে ঠিক করুন, দেন অ্যাজ ডক্টরস উই ফিল প্রাউড। কিন্তু আমাদের একটা ক্রিটিক্যাল ওভারসাইট নিতে হবে। ইট ইজ আ গ্রেট ইমোশনাল স্টেটমেন্ট,
এই যে আমাদের যে স্কিমগুলো হয়েছে, আয়ুষ্মানের নিজের সমস্যা আছে, ফান্ডিংয়ে শর্টেজ ছিল, একটা খুব ভজকট ফর্মুলা ছিল, সোশিও ইকোনমিক ক্লাস দেখে এন্টাইটেলমেন্ট ঠিক হতো, অর্ধেক লোক বুঝতেই পারতো না, হাফ দ্য পিপল ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড হু ওয়াজ এলিজিবল ফর দ্য স্কিম। Shastro Shati went to the other extreme. It became an universal scheme for everybody. Great, noble idea, but once again without shortage of money. Ebar, if you consider the general population of India today, ajke general population er moddhe, this is the data from the latest Niti Aayog statement. Ajke general population er moddhe, the top 30% people of India, jara কাজকর্ম করেন, এমপ্লয়মেন্টে আছেন, তাদের ওয়ান ফর্ম অর দি আদার স্ট্যান্ডার্ড হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে। যারা একেবারে সামাজিক স্কেলে লাস্ট 30%, পিপল হু আর ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য পভার্টি লাইন, তাদের গভর্নমেন্ট হেলথ কেয়ার ইন্স্যুরেন্সে আছে। তাহলে ভারতবর্ষে সব থেকে বিপদের মধ্যে কে আছে? দ্য মিডল 40%. Now this is the challenge of India today. কথায় কথায় শুনেন না, আমরা সবাইকে গিয়ে বলি ইন্ডিয়া থ্রাইভস অন দ্য মিডল ক্লাস। এই মিডল ক্লাস ফ্ল্যাট কিনছে, বাড়ি কিনছে, শাড়ি কিনছে, টুথপেস্ট কিনছে, সিনেমা দেখছে, পপকর্ন খাচ্ছে এবং প্রতিটা নিঃশ্বাসে গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দিচ্ছে। So this middle class of India is in a vulnerable position today. Top 30% এর regular insurance আছে, bottom 30% এর government aided insurance আছে, mid 30% আমাদের teachers, আমাদের young workers, আমাদের আইটি সেক্টরের বহু ইয়াং ওয়ার্কার্স যারা কাজ করছেন, যারা মাসে অ্যাবাউট 30-40,000 পে করেন, দে ডু নট ইভেন বদার পেইং আ হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম অ্যান্ড দে উইল নট গেট কাভার্ড বাই এনি গভর্নমেন্ট ইন্স্যুরেন্স স্কিম। দিস ইজ আ বার্নিং প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া টুডে। এবং এইটে মনে করবেন না যে আমি নতুন কথা কিছু বলছি। দিস ইস্যু হ্যাজ বিন টেকেন আপ বাই নীতি আয়োগ, দিস হ্যাজ বিন টেকেন আপ বাই পলিসি মেকার্স, অ্যান্ড আই অ্যাম কোয়াইট শিওর যে নেক্সট 1-2 বছরের মধ্যে অ্যাসিস্টেড হেলথ কেয়ার ইন্ডিয়াতে আসবে টু হেল্প দ্যাট 40%, কারণ হেলথ ইন্স্যুরেন্স ইন ইন্ডিয়া উইল বি মেড কম্পালসারি। আপনি যদি পুরো প্রিমিয়াম দিতে না পারেন, গভর্নমেন্ট উইল মেক ইট ম্যান্ডেটরি ইউ পে সামথিং। ডাক্তারদের সম্বন্ধে দু এক কথা। ভারতবর্ষে 9 লক্ষ ডাক্তার আছে, 9 লক্ষ থেকে 10 লক্ষ ডাক্তার আছে। প্লিজ এই ধারণাটা বাড়িতে নিয়ে যাবেন না যে বিভিন্ন নেতা নেত্রীরা বলেন যে ইন্ডিয়াতে ডাক্তার নেই, যথেষ্ট ডাক্তার নেই, ইন্ডিয়া ল্যাক্স ডক্টরস। দ্যাট ইজ নট ট্রু অ্যাট অল। আমরা এখন মোটামুটি পটেটো চিপসের মতো ডাক্তার তৈরি করছি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ থেকে, এবং ভেরি শর্টলি উই উইল বি প্রডিউসিং এক্সেস ডক্টরস। ডাক্তারদের অসুবিধে কি? ডাক্তারদের অসুবিধে হচ্ছে লেস দ্যান 20-30% অফ ডক্টরস আর ইন স্টেবল এমপ্লয়মেন্ট। হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়াররা চাকরি পেলে বলে বেকার হয়েছে, অ্যাকাউন্টেন্টরা চাকরি না পেলে বলে চাকরি খুঁজছে, ডাক্তাররা চাকরি না পেলে বলে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছে। সুতরাং দিস আনসার্টেনটি দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং to 1,20,000 youngsters who are passing every year into an uncertain professional area, that is not welcome. আমার বইটাতে আমি প্রথম এটাতে I mentioned it in my book that we are reaching an inflection point where we are producing more doctors. কারণ লোকে কি করে, এই রাজ্যের এত জনসংখ্যা, এতগুলো ডাক্তার লাগবে, কিন্তু they do not think for a minute যে এই রাজ্যে গত 5 বছর বেডের সংখ্যা বাড়েনি। সুতরাং যে ছেলেটি বা মেয়েটি মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করবে, তাকে একটা বাল্ব জেলে মা দুর্গা মেডিকেল হলে আপনি বসিয়ে দিলেন। দ্যাট ইজ নট what a young doctor wants today. So it is high time we produce doctors in moderation. What is the future direction of healthcare in India? দেখুন, আমাদের we cannot live in a fairyland. আমাদের এই রূপকথার দেশ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, এবং তাদের আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন
বিভিন্ন বাম মনস্ক লোকেদের সঙ্গে আমার মাঝে মধ্যে একটু ঝগড়া হয়। তারাও মধ্যে মধ্যে ভাবেন আমরাও এখনো সম্পূর্ণ গভর্নমেন্ট ফান্ডেড হেলথ কেয়ারের মধ্যে চলে যাব, যেখানে আমরা টেনে টুনে 1.5% দিতে পারছি জিডিপির হেলথ কেয়ারে। কমপ্লিট হেলথ কেয়ার ফান্ড করতে গেলে 10% জিডিপি লাগবে, যেটা অন্তত আগামী 5টা প্রজন্মে সম্ভব হবে না। সো ইন্ডিয়া উইল রিমেইন আ মিক্সড মডেল। আর এই মিক্সড মডেলের মধ্যে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টাটা কি হবে? হোয়াট উইল বি দ্য রিয়েলিস্টিক এইম? দ্য রিয়েলিস্টিক এইম উইল বি মোর ইন্স্যুরেন্স কাভার। আর কিভাবে এই যে মানুষের পকেটের হাত দিয়ে চিকিৎসা করাতে হচ্ছে, দ্য আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচারকে মিনিমাইজ করতে হবে। এই যে রিডাকশন ইন আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার, এটা কমেছে। লেট মি টেল ইউ ফর আ ফ্যাক্ট, যেটা আগে 60-70% ছিল, বিকজ অফ অল দ্য হেলথ স্কিমস, এটা এখন কমতে কমতে খানিকটা 10% কমেছে। 10% কমাটাও ইজ আ ভেরি বিগ থিং। India remains the talent pool for medical talent in the world. আমেরিকাতে 5 জনের মধ্যে একজন ডাক্তার হচ্ছে ইন্ডিয়ান। অবভিয়াসলি ইন্ডিয়াতে সব ডাক্তারই হচ্ছে ইন্ডিয়ান। We are the only community in the world, only professional community in India, যেখানে আমার থেকে হায়ার ইনকাম দেশ থেকে লোয়ার ইনকাম দেশে লোক আসে চিকিৎসা করাতে। It does not happen across any other professional stream. আমরা দেশের মধ্যে স্টেট ব্যাংকের ব্রাঞ্চের মতো আইআইটি তৈরি করছি, কিন্তু আপনাকে রাফায়েল জেট কিনতে গেলে ফ্রান্সের পায়ে মাথা ঠেকাতে হচ্ছে। কিন্তু হার্ট অপারেশন, ব্রেন অপারেশন, অর্থোপেডিক অপারেশন, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট, হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করতে গেলে আমেরিকার হাঁটু ধরে বসে থাকতে হয় না, সেটা আমাদের দেশে হয়। So that is the technological leap of excellence that Indian doctors have given the world today. আমাদের একটা পজিটিভ ইন্ডিয়া হ্যাজ টু হ্যাভ ইন দ্য জার্নি অফ আ ডেভেলপড নেশন। সেটাকে আপনি ডেভেলপড নেশন বলুন, বিকশিত ভারত বলুন, যাই বলুন না কেন, আমাদের ইন্ডিয়া ফ্রম বিইং আ লো মিড ইনকাম কান্ট্রি, আগামী 2 বছরের মধ্যে উই উইল বিকাম আ মিড ইনকাম কান্ট্রি। আগামী 3 বছরের মধ্যে উই উইল বিকাম আ হাই মিড ইনকাম কান্ট্রি। এবং যতই আমাদের রোজগার বাড়বে, ইকোনমি, এই যে কথায় কথায় শুনছেন প্রাইম মিনিস্টার, ফাইন্যান্স মিনিস্টার বলে বেড়াচ্ছেন যে ইন্ডিয়া উইল বিকাম আ 5-6 ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমি, এটা তো শুধু কাঁচা টাকা পয়সা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো নয়। অ্যালং উইথ দ্যাট আওয়ার অ্যালোকেশন টু সেক্টরস লাইক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন হ্যাজ টু ইনক্রিজ। আমরা একটা সহজ সরল ডেফিনিট পলিসি চাই। আমরা চাই যে দ্য হেলথ কেয়ার পলিসি ইন ইন্ডিয়া কামস উইথ রিসোর্সেস। বিরাট স্কিম করে দিলাম, স্কিমের কোনো পয়সা নেই, খালি প্ল্যাকার্ডটা রইল, পয়সা রইল না। তাহলে ফেস্টুন আর প্ল্যাকার্ডটার বাইরে হলোটা কি? ইট হ্যাপেন্স। Do not think negatively. All these problems happen in developing societies in the world. এবং যে আইডিয়াগুলো আমরা নিচ্ছি, এই আইডিয়াগুলোকে আমাদের দেশে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। যদি কারো কখনো মনে হয়, আমি আমাদের মেডিকেল স্টুডেন্টদের বলি, মধ্যে মধ্যে যখন বলে না, আজকে একটা ফ্যাশনেবল টার্ম হচ্ছে when we feel hopeless, when we feel depressed, কি হলো, এত ডাক্তার, এত হাসপাতাল, হেলথ কেয়ার কমিউনিটি, এই হচ্ছে না, সেই হচ্ছে না, আমরা কি করেছি? হ্যাঁ, আমার বাবা দেশটাকে স্বাধীন করেছিল, 2.5 বছর ধরে বার্মার জেলের মাটিতে শুয়ে পড়াশুনো করেছিল। What have we done for this country, this generation? যদি বাড়িতে কোনো ডাক্তার থাকে, কোনো হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার থাকে, তাকে বাড়িতে গিয়ে এই স্লাইডটা দেখাবেন। This is what we have done for the country. যে in a matter of 5 decades, we have tripled the life expectancy of this nation. 1947-এ যে দেশটা 40 বছর বাঁচত, in a matter of 70 years, you have added 30 years to your life expectancy. এটা ডাক্তারের কাজ না, এটা পলিটিক্যাল উইজার্ডরি না,
every healthcare worker, সেই আশা ওয়ার্কার, সেই মেয়েটি, সেই অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, সেই মেয়েটি যে বাড়িতে গিয়ে গিয়ে টিকে দেয়, সেই মেয়েটি যে গিয়ে গর্ভবতী মায়েদের হেলথ সেন্টারে নিয়ে যায়, each one of these healthcare workers is responsible. In the modern world today, there is not a second country. আপনাকে বাংকার বস্টার বম দেখাতে পারে, আপনাকে স্টেলথ এয়ারক্রাফট দেখাতে পারে. There is no second country in the world can show you that in 70 years' time you have added 30 years to the life of its people. So that is what healthcare. Feel happy, feel confident. We will end from where we started, and we remember the man who brought religion to people. And we as doctors have one commitment to nation: to bring health to its people. Thank you.